नमस्कार श्रोता बंधु पराशर संहितार अन्य एक अध्याय को आपण मानक स्वागत। गत अध्याय आमे पराशर संहितार मनुष्यर अस्थिगत प्राण सत्यजुगरे तार धर्म कर्म एवं किभली फल फले ये सब बाबद रे आलोचना करथिले। एबे आउ किछि जिनस जानिबा। तेज जिते कलिजुगरे धर्म किभली थाए। कलिजुगर धर्म हेउची अधर्म कर्तृक, सत्य हेउची मिथ्या वर्तृक, प्रभुगण भृत्य समस्तंक कर्तृक और पुरुष सकल नारीगण कर्तृक परि परिभाजित हुअन्ति। सेही कलिजुगरे अग्निहोत्र अवसन्न हुए, गुरु पूजा रहित हुए एवं नारीगण कुमारी अवस्था प्राय संतान प्रसव करती। कलिजुगरे जेपरी धर्म प्रचलित एवं जुग जुगरे द्विजगण जेपरी आचार व्यवहार करती तहिरे सेमानंकर निंदा करिवार कर्तव्य नुहे, कारण सेमाने जुग रूपरे अवतीर्ण होइथांती। अर्थात सत्यजुगर ब्राह्मण माने साक्षात सत्यजुगर अवतार, त्रेताजुगर ब्राह्मण माने त्रेताजुगर अवतार एवं द्वापर जुगर ब्राह्मण माने द्वापर जुगर अवतार। सेहीपरि कलिजुगर ब्राह्मण माने मध्य कलिजुगर अवतार। मुनिगण जुग भेदरे सामर्थ्य भेद और अपरापर भेद सकल कही, परंतु कलिजुगरे पराशरोक्त प्रायश्चित प्रधान। मुनिगण आम्भे अद्य सेही कलिधर्म स्मरण करी आपणक निकटरे बोलुअछु बोली मुनिगण माने पचारुछन्ति। आपण माने कलिकालर वर्ण चतुष्टर आचार व्यवहार श्रवण करंतु बोली वेदव्यासंकर पिता महान ऋषि पराशर ज्ञान दौरान। तेणु पराशर कौन कहते शुणा। पराशरंकर एही मत पवित्र पुण्यजन्म और पापनाशक, ब्राह्मण मानक निमित्त और धर्म संस्थापन निमित्त यह जनाऊछंती। तेबे कौन जनाऊछंती? आचार ही वर्ण चतुष्टयर धर्म रक्षा करे। जो माने आचार भ्रष्ट धर्म सेमानंक प्रति विमुख हुए। जे ब्राह्मण षट्कम निरत थाई प्रतिदिन देवता और अतिथिर पूजा करी होता विशिष्ट भक्षण करती से केतेबेले अवसर हुअन्ति नहीं। प्रतिदिन संध्या स्नान जप होम स्वाध्याय देवतांक अर्चना वैश्वदेव और अतिथिर परिचर्या यही षट्विध कर्मर नाम षट्कर्म। द्विजगण प्रतिदिन यही षट्कर्मर आचरण करिवे। प्रिय हेउ वा अप्रिय हेउ, पंडित हेउ वा मूर्ख हेउ, वैश्ववेद समय रे जे उपस्थित हुअन्ति से अतिथि एवं तांकर सेवारे स्वर्ग प्राप्ति हुए। दूरदेशरू आगत और पथश्रांत वैश्वदेव समय रे उपस्थित हेले तांको अतिथि बोला जाए। जे वैश्वदेव पूर्वरे आसंती ताहांको जे अतिथि बोला जाए एमंत नुहे। अतिथिर गोत्र आचरण स्वाध्याय व्रत इत्यादि कौनसी विषय जिज्ञासा न करी सेथिरे हृदय समर्पण करिवो, कारण अतिथि सर्वदेवता स्वरूप। अतिथि गृह को आइले ताहाठारे भक्ति करी जेन्द्रिय होई ताहाको पूजा करिवो। अतिथि को देखि आनंदित होई उत्तम भाषा संखोली उठी आसन देव। सांगमिक एवं एकग्राम निवासी विप्र अतिथि होई पारे नाही। जेहेतु से नित्य उपस्थित न हुअन्ति तांको अतिथि बोला जाए। जे पूर्वे केतेबेले आतिथ्य ग्रहण करि नाहंती तादृश अतिथि एही रूप व्रतपरायण ब्राह्मण एवं नियत वेदाभ्यास निरत ब्राह्मण एमाने तीन जन अपूर्व अतिथि भाव में अभिहित होइथांती। वैश्वदेव बड़ी समय जेबे कौनसी भिक्षुक गृह उपस्थित हुअन्ति ताहले वैश्वदेव बलिरू उद्धारपूर्वक भिक्षा दान करी ताहांको विदाय करिवो। जति एवं ब्रह्मचारी एमाने उभयरे पक्वान्नर अधिकारी एमानंकु
ଏମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଅନ୍ନଦାନ ନକରି ଭୋଜନ କଲେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିହସ୍ତରେ ଜଳଦାନ ପୂର୍ବକ ଭିକ୍ଷାଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରି ପୁନର୍ବାର ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ରୂପ କଲେ ସେହି ଭିକ୍ଷାଦ୍ରବ୍ୟ ସୁମେରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ସେହି ଜଳ ସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ ସମାଧିକ ହୋଇଉଠେ। ବୈଶ୍ୱଦେବରେ ଯେବେ କୌଣସି ଦୋଷ ହୁଏ ଭିକ୍ଷୁକ ତାହା ଅପନୟନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୱଦେବ ଭିକ୍ଷୁକ କୃତ ଦୋଷ ଅପନୟନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୱଦେବର ବଳି ନ ଦେଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସକଳ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ନିରୟଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ମସ୍ତକରେ ଉଷ୍ମିଷ ଧାରଣ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହୋଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ବା ଯେ ବାମ ପାଦରେ ହସ୍ତ ରଖି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ଚୋରଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଦାତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୟଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଶ୍ୱଦେବ ବଳି ସମୟରେ ଯେ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପାପାତ୍ମା, ଚଣ୍ଡାଳ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ ବା ପିତୃଘାତକ ହେଲେ ହେଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଅତିଥି ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅନାହାରରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଅତିଥିକୁ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେ ପାପରାଶି ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖ ଜଳବିହୀନ କଣ୍ଟକ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ତହିଁରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ବୀଜ ବପନ କରିବ ଏବଂ ସେହି କୃଷି ସର୍ବକାମ ପ୍ରଦାୟିନୀ ହୁଏ। ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀଜ ବପନ କରିବ ଓ ସ୍ୱପୁତ୍ରରେ ଧନଦାନ କରିବ। ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସୁପୁତ୍ରରେ ଯାହା କ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିଜଗଣ ଅନୃତାଚାରୀ ଓ ଅଧ୍ୟୟନବିହୀନ ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ରାଜା ସେହି ଗ୍ରାମସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚୋରକୁ ଅନୁଦାନ ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରାଶରଙ୍କର ମତାମତ କଳିଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯାହା ବି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ନାହିଁ। ଏହା ପରାଶର ସଂହିତାର ଅନୁବାଦ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସଂଶୋଧନ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ବା ମୋତେ ଯାହା ଜଣା ନଥିବ ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଜଣାଇବି। ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବିପଦରୁ ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ଧର୍ମାନୁସାରେ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତା ହେଲେ କଦାପି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁସାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ବସୁନ୍ଧରା ବୀରପୁରୁଷର ହିଁ ଭୋଗ୍ୟା। ମାଳାକାର ଯେପରି ଉଦ୍ୟାନରୁ ପୁଷ୍ପମାତ୍ର ଚୟନ କରେ ସେପରି ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କର ଯହିଁରେ ପୀଡ଼ନ ନ ହୁଏ ଏହି ରୂପ କର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅଙ୍ଗାରକାରକଙ୍କ ପରି ସମୂଳ ଛେଦନ କରିବ ନାହିଁ। ଲୌହକର୍ମ, ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ, ଗୋଜାତିର ପ୍ରତିପାଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷିକର୍ମ ଏହି ସକଳ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିଜ ସେବା ଏକମାତ୍ର ଶୂଦ୍ରଗଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ସେମାନେ ତଦ୍ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଯାହା କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ। ଲବଣ, ମଧୁ, ତୈଳ, ଦଧି, ତର୍କ, ମୃତ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଏହି ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟ ଏବଂ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା କଲେ କିମ୍ବା ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଅଥବା ଅଗମ୍ୟା ଗମନ କଲେ ଶୂଦ୍ର ନରକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। କପିଳା ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧପାନ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗମନ ଏବଂ ବେଦାକ୍ଷୟ ବିଚାରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନରକଗାମୀ ହୁଏ। ଏହା ପରାଶରକୃତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ କଳିଧର୍ମ କଥନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।